金正恩必须要离开地球，他在地球上的日子已经在倒数了，已经屈指可数了。他的妹妹金宇镇也会离开地球，他们都是一样的邪恶。我觉得很多人他明明知道谁谁谁很恶魔好了，谁谁是恶魔化的，他还是假装看不见。Hello， 你好，我是 BB。我今天要来讲比格斯对于2025年的预言，这个真的很精彩。我看完之后真的非常非常的兴奋，兴奋到有点睡不着。我就一直想说，今天一定要赶快拍影片来跟大家分享。我先介绍一下布兰登·比格斯呢，他是一个美国人，他会接收到很多上面传来的讯息，他会看见很多景象，然后有很多预言都已经成真了。像是去年大概在川普遇刺前几个月，他就看见有一个子弹这样子划过川普的右耳，这样划过去。And they were bringing forth a new patriotism upon the nation, and it was being birthed, and it just kept spreading like fire all throughout America, all throughout. And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. And then I saw him winning the election through the Patriots coming out and voting, and then there will be a great economy crash. Yeah. I saw they had a great economy plan, a crash. 然后真的也就在7月的时候，川普真的遇刺了。And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. 然后有另外一个预言，看了真的是太兴奋了，太有点鸡皮疙瘩。就是呢，在今年的1月1号，他就已经讲到加拿大总理 Justin Trudeau， 外号叫土豆。他说到土豆在位的任期已经所剩不多了，是屈指可数，已经在倒数了。I'll go to this first. I saw Justin Trudeau, and I saw him being removed from his position. I saw the people of Canada interceding for the Canadian government, for their land. He said, Justin Trudeau's days are numbered. That's what he said. For he has brought great corruption in Canada, and the people of Canada have cried out to me, and I will deliver thee, and there will be revival that breaks forth from shore to shore, and great things will happen, and you will soar. 果然在1月6号的时候，土豆真的宣布要辞职了。他其实任期还没有满哦，但是他就提早辞职了，不当总理了。所以一看到这个预言真的是鸡皮疙瘩，没想到他讲完的隔5天，那个总理就已经离职了。所以呢，我就来看一下他2025年对于世界方面的预言吧。他说2025年也是有非常大的动荡，这些巨大的动荡都是为了要唤醒你们，唤醒这些人民。有太多人民都还在熟睡当中，所以会发生很多事情来让这些人清醒。然后他一直听到战争，喔，新闻里面会充满战争的消息，或者是战争的传言，有一些是真的，有一些是假的。美国跟中国会在巴拿马运河那边有冲突，他看见了这个冲突。巴拿马运河其实已经有极大的腐败了，他看见有一只红色的恶龙在这个运河上面拍动翅膀，他看见川普拿着一个鞭子，像是一个驯兽师一样在挥动那个鞭子，然后有一个红色的恶龙，这个代表的是中国，然后北韩是一只小龙，俄罗斯是一只熊。他看见这些野兽，然后川普拿着他的鞭子要驯服这些野兽，川普一挥舞鞭子，那些野兽就稍微乖了一点，就是往后退了一点，但是那些野兽一直想要攻击啊，一直在拍动翅膀，咬牙切齿的想要攻击。川普的鞭子一挥下去，他们会稍微乖一点点，可是还是在那边哦。法国的总理马克宏也会被对付，因为马克宏其实也是非常邪恶的化身。他说马克宏还有这个加拿大前总理北韩还有俄罗斯中共，他们其实都是已经一组的，他们完全是一组的。尤其马克宏也非常的邪恶，里面就是有一个恶魔在里面的那种感觉，非常的邪恶。虽然他表面上好像看起来人模人样的，所以法国那边有一些邪恶的势力，可是呢
人们还是会想要复兴，想要突破这些邪恶的势力。再来，他看见台湾哦，他说看见一个很大的太阳升起，发出荣耀的光芒，就照亮了整个台湾，所以台湾也是会有越来越复兴、越来越好的那种感觉，越来越正面，太棒了。接下来这4年啊，是上帝挤出来的一小段时间，是让人们做选择的时候，因为有太多人都没有清醒了，都完全睡得很熟，不愿意醒来。黑暗已经越来越黑暗了，光明也越来越光明，就是看你要往哪边走。有很多人还在中间徘徊，没办法做决定。如果你现在还对很多灵性上的东西不感兴趣的话，其实这些时间就是让你好好去了解，因为你就是中间那个熟睡的人群，还搞不清楚状况的人。就好像如果你有个小孩子在睡觉，睡得很熟，你想把他叫起来，你会怎么叫？一开始你就是喊着叫的，可是他如果完全不愿意醒来嘞，你就会开始摇他了嘛，摇，或者是把棉被抽起来，就要他醒来。现在呢，上帝他们也在对我们这样子，他必须要有很多这些事情发生，你才会醒来，你才会愿意醒来，很自然而然就是会有很多奇奇怪怪的事情发生，是一个动荡的时期，就是为了要唤醒我们。他说北韩的金正恩啊，上帝称他为胖嘟嘟的小子，面团人，就像这个面团人一样胖嘟嘟的，上帝对他非常的愤怒。Then I saw Kim Jong-un and he said Pillsbury Doughboy is what the Lord called him. He was it sounds, I'm telling y'all, the Lord was very angry about Kim Jong-un. And I heard him say he was going to humble him in a day. The little Pillsbury Doughboy, that boy, you see him? I'm going to humble him. He has been in the way too long, and I will humble him, he says, for he has persecuted my people, and I will humble him like Pharaoh. In a matter of time, I will crumble him, for he is a stench to me for what he has done to me. For my anger is turned towards thee. It's the whole dynasty of it, whatever. The whole dynasty of Kim Jong-un. The whole family. He said, I'm bringing them all down. He says they'll fall like dominoes. I will bring freedom to my people, for he will be taken out. His days are numbered. His days on this earth are numbered. And even as you see him be eliminated, it will take out his sister. I will take out his sister, for she is just as much as a tyrant. She's just as much as a tyrant as Kim Jong-un is what the Lord said. And there will be a crumbling of the infrastructure within, and you will see great chaos in thee. You'll see great chaos in North Korea. 北韩没有被遗忘，我看见很多从南韩的人越过边境，想要把北韩的人从深渊拯救出来。但是北韩的军事政权会试着要恢复秩序，所以那边会有很多的动乱。会有伟大的神迹将在北韩发生，整个国家会经历自由与解放。而且他还说，金正恩跟他妹妹都一样，他们就是很邪恶，是邪恶的化身。金正恩必须要离开地球，他在地球上的日子已经在倒数了，已经屈指可数了。地球已经没办法容忍这样子的人了，所以他必须要离开地球。而且他的妹妹也是，他的妹妹金宇镇也会离开地球，他们都是一样的邪恶，因为他们真的很过分哦。比格斯他有在看见画面，他看到有一车又一车的北韩人被送去俄罗斯打战，但是他们并没有训练这些北韩人，这些人就像是弱鸡一样，完全就是送去打战去送死的，就是当人肉盾牌而已。而且是成千上万的人都这样子被送去俄罗斯送死。他们在车上看着窗外的风景，还觉得说啊有点开心，终于看到跟北韩不一样的世界了。可是没想到就是集体送去屠宰场，可怜，非常可怜。所以这个金正恩啊跟他妹妹必须要离开，好，再见。他也看到中国也会有一些复兴的浪潮，他对中国并没有描述太多啦，他说中国也会有一些复兴的浪潮，这是一个很短暂的窗口，这4年的时间。加拿大并不会成为美国的第51州，反而是呢，加拿大、美国跟墨西哥他们的货币会开始，他们会创造一种新的货币，叫做 Amero。这种货币呢，就是可以流通这3个国家，通行无阻，让这边的经济体系变得非常的强大，非常的完整，这样子就很像欧盟那样子，他们有自己的 Euro 嘛。那美国这边也会有一个 Amero， 加拿大、美国跟墨西哥一起使用的。他也有提到美元崩盘，就是现在的美金大跌，它的真正的价值会缩减，变成一半。但是呢，他可能在以前就已经有这样子的传讯下来说美元会崩盘，可是一直都没有发生，所以我也不知道什么时候会发生，就是大家可能注意一下，我们不确定到底会不会发生这件事情，大家注意一下。
他说会有一些恐怖攻击，在欧洲会有，然后多伦多跟宾州还有纽约也有很多的恐怖攻击，而且他看到有一些人已经准备好了很多弹药，开车前往纽约去，要轰炸川普的大楼还有川普的私人财产，他们目标想要攻击川普，那上次没有杀成功，把他的财产清空也好那种感觉，所以在纽约必须要非常小心哦。纽约、宾州、多伦多还有欧洲都会有一些可能这样子的情况，所以大家要小心。他曾经看见一个很巨大的恶魔好像从牢里被放出来，然后就进入了普丁的身体，结果普丁就从此就变了一个人，眼睛都是血红色的，从此就变了一个人，所以普丁就发动战争啊。再来他有说俄罗斯跟中共、北韩、加拿大前总理跟法国总理马克宏他们都是同一队的，他们都是讲好的，还有这些人他们都是有一些恶魔在他们的体内，他们已经围绕着整个世界想要统治，制造一个新的政权，有点像是想要统一全世界，可是那是非常黑暗的政权，我们要小心，就是因为他们有一些秘密的策划，想要统治全世界，然后是非常非常黑暗的，非常非常邪恶的，所以世界各国都会有一些各式各样的奇怪的恐怖攻击，就是上帝或者是一些高灵，他们也是有在帮忙阻止这件事情发生。那接下来这几年的动荡呢，也是让人民自己清醒啦，因为我们不能够只是一直祈祷要上帝来帮助我们，对不对？我们自己也要选边站。注意，以下画面会让人非常不舒服。我觉得很多人他明明知道谁谁谁很恶魔好了，谁谁是恶魔化的，他还是假装看不见。如果你看到一个 MV 里面都是穿着一些恶魔的衣服，做一些很像恶魔的仪式，而且他就是穿着恶魔的衣服哦，很明显红色的，然后做一些类似假设是一些吃人肉的一些仪式，你还愿意听这首歌，还愿意看这个音乐录影带的话，那你就是那个需要被摇醒的那个人，你还在沉睡当中，你搞不清楚状况。现在已经严重到很多人恶魔出现在他面前，他还是视而不见，装作不知道，或者是会一直说啊，他才不是恶魔嘞，你们才是，或者是他就是装作不知道啊，就很夸张啊，很多人都还在沉睡当中，所以接下来这些时间就是让这些人看看他们能不能醒来，如果他们不能够醒来的话，就不好说啦，所以会有很多动荡在我们面前发生，都是让人们重新选择你要站在哪一边，正义还是邪恶呢？那当然是正义啊，还用说吗？他的预言呢，虽然说有蛮多的动荡不安，可是整体来讲，这个世界是往更美好的方向去走，所以我非常的开心，非常的期待，然后也替世界各国祷告，希望大家都人民平安。上一集我也有讲到亚洲这边会不会有大地震呢？这个预言我觉得也蛮精彩的，可以去看一下哦。希望今天的影片对你有点帮助，可以订阅我的频道，还有很多有趣好玩的事情要跟你分享哦。那我们下次再见咯，拜拜。